biology program. Today we are going to continue the questions for revision. In the last period we talked about the different type of questions like the give reasons, write scientific term, and we now continue the other types of questions to be study and to be successful. Okay, we start, look at the opposite figure, then answer the following questions. This figure show the feet structure. What is the foot structure found? Number 1, 2, 3. Okay, look at the opposite figure, then answer the following questions. طبعا احنا شايفين الفيجر قصادنا اهو موجود عليه الفوت ستراكشر في نمبر 1 و 2 و 3. هنشوف الكويستشنز اللي under the figure. What are the questions? Number 1, what does figure represent? طبعا الفيجر ده represent ايه؟ هقول ان الفيجر اوكي represent the foot structure. طب and what does the structure number 1 refer to? طبعا structure number 1 refer to Achilles tendon. اوكي structure number 1 gastrocnemics muscles. اوكي what are the reason for the structure number 2 tearing? What is the reason for tearing, cutting the structure number 2? Okay, and what are symptoms of this tearing? وايه هي الاعراض اللي بيصاب بيها الانسان لما يحس بالتيرنج in this Achilles? Okay, the reason for tearing performing vigorous effort. يبقى سبب التيرنج في الاشلس او في الجاسترو ماسلز دي نتيجه ان انا عملت فايجرس ايفورت، يعني مجهود جامد جدا او sudden contraction for the gastrocnemics muscles. اوكي الجاسترو ساينامكس ماسلز انا ممكن اكون اتحركت حركه مش مظبوطه او moving in opposite direction and this is loss of elasticity in gastrocnemics muscle. What are the symptoms for this? Number 1, inability of walking and acute pain. acute pain يعني ألم شديد جدا بيخليني ان انا not unable to move our foot. Choose one of the questions A or B. اوكي طبعا ده اللي كان في البوكلت القديم ان احنا 2 questions ندرب برضو على كل الاسئله اللي موجوده عندي. Give reasons for the generative nucleus in the pollen tube is divided mitotically. Okay. Number 1, to form 2 male nuclei. يبقى أنا عندي هنا في الفلاور عندي حاجة اسمها الميل نيوكلياي، والميل نيوكلياي دي used in the double fertilization process عشان تعمل double في الفرتلايزيشن process. اوكي طب in embryo of human برضو دي بتبقى الامبريو في الهيومن the sex becomes different in male before female. طبعا ليه ال sex becomes different on male before female؟ نتيجة الهرمونز بتاعت الواي كروموسوم. انا عندي الواي كروموسوم عندي طبعا في الميل في اكس واي والفيميل اكس اكس. عندي الواي كروموسوم دوت في الامبريو بيبقى الهرمونز بتاعت الميل بتظهر after 6 weeks. after 6 weeks يعني 1.5 month. اوكي وبتبتدي differentiate الجونادز to form the testis for male. لكن بالنسبة للفيميل طبعا بتبقى الاوفري بيبتدي يحصل له differentiated after 12 weeks او بنقول عليه 3 months. هنا بنقول because the testes are developed in the 6 weeks. زي ما احنا قلنا اهي التستس بيحصل لها develop في ال 6 weeks يعني after 1.5 months while الاوفري developed in the 12 weeks of pregnancy يعني بعد 12 اسبوع يعني بعد 3 اشهر. ده الديفرنشيشن اللي بيبقى موجود. طبعا هعمل ستوب هنا بس نفهم ايه اللي بيجرى هنا. نخلي بالنا ان احنا اساسا عندنا في الاستراكشر بتاع البيبي بيبقى التيشو بتاعه undifferentiated. اللي بيجرى بقى بالظبط ايه؟ ان في الفيرست بريجنانسي
في اول شهور من البريجنانسي الواي كروموسوم او الميل كروموسوم بتبتدي تعمل سكريت للهرمونز، فتبتدي تعمل ديفرنشيشن للسيلز دي، السيلز بتاعت الجوند، عشان تبتدي تكون التستس فور ايه؟ فور ميل. لكن بالنسبه للفيميل ما دام ما فيش الواي كروموسوم يبقى ما فيش حاجه هتحصل خالص. اللي هيحصل امتى؟ هيحصل بعد 12 ويكس، يعني افتر 3 مانثس يبتدي السيلز بتاعت الجوند يحصل لها ديفرنشيتد وتبتدي تديني مين؟ تديني التو اوفرز فور فيميل. اوكي، يبقى انا كده اهو اخلي بالي ان انا في عندي بيتم جوه او الفورميشن اثناء او during الفورميشن اوف بيبي بيحصل ميتوتيك ديفيجن، والميتوتيك ديفيجن ده بيتم جوه اليوترس اوف ذا ماذر وتو فورم ذا جونادز فور ميل. بنقول الجونادز اوف ميل لو هو فيه الواي كروموسوم يبقى الجونادز هتبتدي ديفرنشيتد في البيجيننج اوف 1.5 months، لكن بالنسبه للفيميل يبقى after 3 months. Okay, now we are continue. Choose the right answer only of the following. Defect in the receptor CD4 on the T causes losing its ability to. طبعا هنختار its ability to destruct the cells of bacteria، ولا bind to antigen، bind يعني connect مع الانتيجين MHC complex، ولا activate natural killer cells، اوكي، ولا secrete the interferons. وخلي بالي في اللي تشوز ممكن يجيلي يقول لي تشوز ويجيب لي 5 chooses، اوكي، وانا اختار منهم، يكتب لي كده على جنب ان احنا you must choose او you must select 2 choices. فانا اخلي بالي هو عندي ايه بالظبط. طبعا نخلي بالنا ان الانسر هنا الديفكت في الريسبتور CD4 on T causing losing its ability to bind to antigen. طبعا لان انا عارف ان CD4 الفانكشن بتاعته ان هو بيرتبط بالانتيجين MHC complex. اوكي، what would happen when the shortage of ATP molecule in the muscle. طبعا ال ATP ده انا لازم اقف عند ال ATP واعرف ال ATP ده المركب ادينوسين ترايفوسفيت، وده السورس فور انرجي دوت اللي بيكون الطاقه جوه في في جسمنا. طيب ايه اللي هيحصل لو حصل نقص في ال ATP موليكيول جوه المسلز بتاعتي؟ طبعا اللي هيحصل اهي دي مهمه جدا على فكره، والكويستشن ده جه من 2 سنين في الامتحان وكان سؤال مهم جدا وبيتكرر كتير قوي في الامتحانات واحنا بنحل. The shortage of ATP molecule leads to non-separation of transverse links, okay, from act in filament. So the muscle remains in a state of continuous contraction and cannot relax, leading to the occurrence of a painful muscle spasm. طبعا الشد العضلي اللي بيتم في قلب العضلة ده نتيجة ايه؟ نقص في الاي تي بي، مفيش انرجي وصلت، فلما تيجي يحصل ريلاكسيشن او الترانسفيرس ماسلز تبعد عن التانية يحصل ايه اللي يجرى؟ مش هيتم كده، هتفضل نون سيباريشن اوف ترانسفيرس لينكس، مش هتحصل سيباريشن لها عن الاكتيف انفيلامنتس، وهيحصل الاكت اللي هو الترانسفيرس طبعا دي موجوده في الاكتين فيلامنتس، والماسلز هتفضل in state of continuous contraction and cannot relax. اوكي، طب write scientific term 4. A protein is secreted by the cytotoxic T cell to destroy the foreign bodies by creating pores in their membrane. مين اسم البروتين اللي بيتفرز عن طريق السيتوتوكسيك تي سيلز عشان يدمر الفورين بادي باي بروتين؟ طبعا ده اسمه بيرفورين او بنقول عليه بيرفوريتنج بروتين. يبقى البيرفورين او بيرفوريتنج بروتين هو دوت اللي بيتفرز عن طريق السيتوتوكسيك تي سيل عشان يدمر اي فورين بادي كرييتنج او باي كرييتنج البورز ان زير ميمبرين، يعني يخرم الميمبرينز بتاعته، يعمل هولز كده فيها يا ولاد. طب بونز فراجيليتي يعني الهشاشه بتاعت العظام is caused by the hypersecretion of one hormone and the hyposecretion another one. mention these hormones.
طبعا هنا بنقول ان البون فراجيليتي، يعني ان البون تبقى هشه، يعني البون loses its strength. ده نتيجه ان في تو هرمونز عندي، في هرمون بيحصل فيه هايبر سكريشن فليد تو ذا بون elasticity. also another type of bone due to hyposecretion، يعني يقل في الافراز بتاعه فيؤدي لكده. طبعا مين هم الهرمون ده؟ اهي الهايبر سكريشن اوف باراثرمون هرمون، ده الباراثرمون هرمون، ده الهايبر سكريشن يعني الزياده في افرازه هتسدي، هنقول عليها which increase the withdrawal of calcium. طبعا الباراثرمون هرمون ده لما يزيد هيسحب الكالسيوم من جسمنا. طب مين بقى اللي لو قل؟ الهايبو سكريشن بتاع الكالسيتونين. الهايبو سكريشن يعني نقص الافراز بتاع الكالسيتونين، وده بريفنتس بيمنع الويزدرول بتاع الكالسيوم فروم ايه؟ فروم بونز. اوكي. طب what would happen if؟ ايه اللي هيحصل لو الفروج اوفا are exposed to heat and electric shock؟ طبعا انا عارفه ان الهيت والالكتريك شوك دي اكسترنال ستيمولس، ده مؤثر خارجي. انا هاخد الاوفا بتاعت الفروج، البويضات بتاعت الفروج، وعرضها لحراره وكهرباء، يبقى ايه اللي هيجرى؟ طبعا الاوفا will be activated، في الحاله دي هتبقى نشيطه، والكروموسومز دوبليكيت هتتضاعف اثناء بدون فيرتيلايزيشن. يعني هنا ما حصلش فيرتيلايزيشن، ما حصلش ان الاوفم حصل لها فيرتيلايزد مع السبرم، لا، without fertilization الاوفم دي هيحصل لها ميتوتيك ديفيجن او هيحصل لها دوبليكيتنج، يعني هتزيد في النمبر بتاعها. وبنقول اهو forming individuals that are totally identical to the mother، ده بنسميه الميتوتيك ديفيجن. الميتوتيك ديفيجن اللي هي الاسexual ريبرودكشن اللي بتطلع فيه identical individual to the mother، بالظبط زيه زي الام بالظبط. يبقى اللي حصل ان انا خدت الاوفا بتاعت الفروج وعملت لها اكسبوزنج للهيت والالكتريك تشوك، عرضتها الحراره او صدمه كهربيه، حصل لها ايه؟ حصل لها دوبليكيتنج، يعني عددها زاد، وده نتيجه ايه؟ بنقول ميتوتيك ديفيجن او asexual ريبرودكشن. والبروسيس دي بنقول عليها artificial parthenogenesis. ماشي، دي اللي احنا لازم نعرفها، دي حاجه صناعيه انا بعملها علشان تبقى increasing. برضو بالنسبه للاوفم بتاعت الفيميل، في بعض الحالات يا ولاد ان الاوفم بتاعت الفيميل او المذر عامه لما بتبقى هي عايزه تبقى بريجننت بيحصل تشوك للاوفري نفسه، بيجيب الاوفري ويعمل تشوك عن طريق الكتريك تشوك بس بطريقه معينه عشان يعمل اكتيفيتنج، ينشط الاوفري بتاع الفيميل تو بروديوس الاوفم عشان يخرج الاوفم ويحصل مش هيحصل هنا بقى فيرتيلايزيشن، بس الاوفم تخرج من الاوفري تمشي في الفالوبيان تيوب توصل لليوتيرس، او وهي واثناء ما هي موجوده في الفالوبيان تيوب بيحصل عمليه الفيرتيلايزيشن. يبقى انا هخلي بالي في طبعا العمليات اللي بتتم في الهيومن مختلفه. طبعا انا هنا بجيب الاوفم بتاعه الفروج واعمل لها انيشيشن، يعني انا بنشطها عشان تديني مور اوفم تانية. تمام، يبقى دي اسمها artificial parthenogenesis. artificial ايه؟ parthenogenesis. اوكي. compare between the following phenols and phenols in plants. ايه فرق بين الايفينولز والفينولز in plant؟ طبعا هنا في حاجة اسمها الريسبتورز وحاجة اسمها الفينول. ايه هما الريسبتورز دي؟ دي عبارة عن compounds مركبات that recognize the presence of pathogens، يعني مجرد انها بتتعرف على الباثوجين الميكروبز وستيميوليت ايه؟ الاميونيتي او البادي، ودي موجوده في الهيلثي والانفكتد بلانت. but the concentration او الكونسنتريشن بتاعها بيزيد في البلانت after ايه؟ after the infection، بعد الإصابة بيزيد عدد الريسبتورز اللي موجودة عشان لو لا قدر الله دخل باثوجينز تاني للنبات يقدر ايه؟ يتحكم فيه. طب مين هي الفينولز؟ الفينولز دي مادة توكسيك كيميكال سابستانس، ودي ذات كيل
الباثوجين بتقتل الميكروبات زي البكتيريا يا ولاد، وانهبت their growth وزي may be formed in the plant before the infection. يعني انا ممكن احطها على النبات قبل الانفكشن او formed due to the infection. طبعا ده في النبات. ايه الفرق بين الريسبتورز ومين والفينولز؟ اوكي. Now antigens and immune receptors that presence او invade the body tissues. ايه هي الفانكشن بتاعت الانتيجين؟ يعني انا هقول الكومبير ما بين الانتيجين والاميون ريسبتورز واللي موجوده عشان انفيد الايه البادي تيشو فانكشنز. هنا الانتيجين ايه هي فايدتها؟ الانتيجين دي موجوده على السيرفيس بتاع الايه الفورين بوديز، ماشي؟ يعني اي جسم غريب هيدخل موجود عليه من بره، على سطحه من بره حاجه اسمها انتيجين، ودي ستيميوليت الاميون سيستم، بتخلي الاميون سيستم اللي موجود او بتخليه يبتدي يكون ليمفوسايتس، والليمفوسايتس دي تبتدي تهاجم الميكروب اللي داخل عشان تمنع دخوله جوه السيل نفسها. طب هنا برضو من ضمن الليمفوسايتس دي موجودة فين؟ موجودة على السيرفس بتاع السيل، ودي adhere to the ايه؟ adhere to the antigen اللي موجود على الاوتر سيرفيس عشان تمنع الفورميشن بتاع اي ميكروب او تخلي الباثوجين يقدر يدخل. تمام؟ الاوبوزيت فيجر ده represent one of the cell organelles. انا هنا هو شايفه ده الدي ان ايه يا جماعه، وده الاستراكشر بتاعه. ايه اللي بيحصل فيه؟ هنا هنشوف الاوبوزيت فيجر ده represent one of the cell organelles. ده بعض الاورجانيلز اللي موجوده، طبعا ده اورجانيلز موجوده جوه السيل. look at it then answer the following question. هبص عليه واجاوب الاسئله اللي موجوده. What do number 1 and 2 represent and when do they bind together؟ طبعا ارجع كده بص تاني، معلش نشوف 1 و 2 اهي، شايفين نمبر 1 اهي A U و G و U و C، تمام؟ ونمبر 2 اللي فوق، تمام. يبقى هو عايز في الاول اعرف رقم 1 ده و 2 ريبريزنت ايه وامتى بيحصل لهم بايند توجذر. طبعا هنا نمبر 1 ده سمول رايبوسومال سب يونتس، دي الرايبوسوم سب يونتس يا ولاد، دي سمول رايبوسومال سب يونت. طب نمبر 2 ايه؟ لارج رايبوسومال سب ايه؟ سب يونت. طب هنا ايه اللي بيحصل لهم؟ بيحصل لهم بايند امتى؟ قال لي during protein synthesis، اثناء تخليق البروتين بيحصل لهم جوين مع بعض، but when protein synthesis stop they separate and move independently. طبعا ده هنا هو الاستراكشر ده بيبقى جوه في قلب ايه؟ في قلب النيوكليوس. ده بيتم ازاي الاستراكشر ده؟ بيتم اثناء الفورميشن بتاع الدي ان ايه. يعني انا عندي الدي ان ايه هيعمل دوبليكيت، عشان يعمل دوبليكيت فبيبتدي يكون السمول رايبوسومال سب يونتس واللارج رايبوسومال سب ايه؟ سب يونتس. اوكي، اثناء البروتين سينسايز يحصل لهم كونكشن توجذر، يتجمعوا مع بعض. بعد ما يتجمعوا مع بعض ويحصل لهم كونكشن مع بعض، المفروض ان هم خلاص البروتين يتكون وتخلق البروتين اللي احنا عايزينه اللي هو هيتكون في الار ان ايه. طب بعد كده ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل لهم separation from each other، ينفصلوا عن بعض. طب ليه بينفصلوا عن بعض؟ بيبتدوا يبعدوا علشان خلاص هو انا التارجت اللي انا كنت عايزاه هو البروتين سينسايز. هم اتجمعوا وعملوا لي البروتين، خلاص بعد كده ما لهمش فانكشن بقى، يقوموا ايه؟ separated علشان يبتدوا يشوفوا another function يعملوها في السيل. يبقى الحاجه المفروض نبقى عارفينها ان نمبر 1 ده سمولر رايبوسومال زي ما احنا قلنا سب يونت، ونمبر 2 ده لارج رايبوسومال سب يونت connecting together during the ايه؟ the protein synthesis. اثناء البروتين synthesis يحصل لهم connect together او bind together. طب second, what is the name of the reaction in which peptide bond is formed؟ طبعا اسم الرياكشن ايه اللي بيكون البيبتايد بوند؟ من اسمها يا جماعه هي peptide bond is formed، يبقى peptidyl transferase reaction. peptidyl transferase reaction. اوكي، what are the consequence result of each of the following؟ الثانيه يبقى هنا بيقول لي ان each of the mother and embryo may be subjected to serious problems and the possibilities of deformation in embryo increase.
طبعا هو ممكن يتم الحمل يا جماعه، بس بيبقى فيه بيبي او deformation of the baby، يعني تشوهات في البيبي، يعني بيبقى عنده تشوهات في الاستراكشر بتاعه، ممكن يكون في الكروموسومال استراكشر، ممكن يؤدي لظهور الحالات اللي احنا عارفينها اللي هي الكلينفلتر والداون والتيرنرز. ما هي دي كلها ايه؟ دي بتبقى ممكن تكون جايه من ادويه او اكسبوجر لريز او راديشنز، او ان اساسا حصل كروموسومال ديفكتس، اوكي، عيوب في الكروموسوم، او نتيجه الايدج نفسه هو اللي ادى لكده، ان الاوفم بيحصل لها ديفيجن او الاوفري بيطلع اوفم مش مظبوطه، لان الاوفم المفروض تبقى 22 بلس اكس. لو حصل اي كيس من الكيسز اللي احنا عارفينها كلينفلتر او تيرنر، هتبقى الاوفم بتبقى مش في نفس الاستراكشر بتاعها، مش 22 بلس اكس. Another questions: what happens in the absence of interstitial cells in male genital organs؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا مش هيحصل formation للسبيرم طبعا. اول حاجه no secretion of testosterone and roster 1، او اللي هو التستوستيرون والهرمون الثاني اللي هو ريستورون هرمونز which are responsible for the growth of prostate gland. يبقى انا في الحاله دي انا كده مفيش الانترستيشيالز ايه سيلز، يعني الخلايا اللي هي الامهات، احنا بنقول عليها كده خلايا امهات موجوده في التستس مش موجوده. يبقى بالتالي لا هيحصل فورميشن للتستوستيرون هرمونز، ولا هيحصل فورميشن للهرمون اللي هو الريستيرون هرمونز، وهيبقى في الحاله دي ما في سيمينال فيزيكلز فلويدز، ولا في طبعا يا اولاد السكندري 6 كاركترز اللي المفروض تظهر على الميل. اوكي طيب هنكمل. هنا بيقول لي choose one of the questions. طبعا البوكلت كان قبل كده عندك 2 questions A و B وانت تختار منهم زي ما انا مفهماكم من قبل كده، فاحنا بنحل كل الاسئله اللي موجوده عشان يبقى عندنا فرايتي من كل حاجه. جالنا تشوز ماشي، جالنا جيف ريزون اوكي، ممكن الجيف ريزون يجي على هيئه تشوز، فاحنا كله نتدرب عليه. اخر كام حلقه هتلاقوهم تشوز بس، والنظام الحديث كله موجود معانا من اول دي. هنا write scientific term for a for grouping of flowers on the floral axis into various aggregation. طب ايه بقى ايه معناه ان انا بكون مجموعه من الفلاورز في الفلورال اكسلز؟ دي اسمها انفلورسنس فلاورز. الانفلورسنس فلاورز دي بتظهر قوي يا اولاد في الصن فلاور، واحنا دلوقتي في السبرينج في الربيع تقدر وانت ماشي كده تبص على الجناين تلاقي في مجموعه من الفلاورز كده كلها مع بعض في اكسس واحد في محور واحد، بنقول عليها انها بتتجمع، بيحصل لها اجريجيشن كلها. الباكج دي بنقول عليها انفلورسنس فلاورز. انفلورسنس فلاورز يعني مجموعه ورديه كده زي ستان فلاور، دي منظرها بتبقى جميل، ودي موجوده قوي دلوقتي في الفتره دي وممكن نتفرج عليها. تمام اوكي. nucleic from embryonic cells were removed and transplanted into unfertilized eggs of the same species. بنقول اسمها ايه نيوكليك فروم؟ يعني نيوكليك فروم يعني ان انا بعمل انجكشن، ان انا بعمل نيوكليشن، اسمها رينيوكليشن، اسمها نيوكليشن. Now we reach to the end of the session. I hope you enjoy our time. Thank you for your watching, and I hope you study well because there is no time for playing. Thank you for your watching and goodbye.